ओके। तो आज आम कौन पढ़ा तो लास्ट क्लास में पढ़ी गोटा कैटेगोरिकल वेरिएबल एनकोडिंग डिफरेंट टाइप्स पढ़ी। आज आम पढ़ा गोटे कॉन्सेप्ट कौन क्रॉस वैलिडेशन। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक। तो आप डिटेल नॉलेज रहा निहाती दरकार। तो क्रॉस वैलिडेशन तुमको मैं मझे गोटे कही आगु जे ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट तुम यूज कर ठीक अच्छे दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस देखो क्रॉस वैलिडेशन नॉर्मल नॉर्मल मीनिंग देखिए माने कौन ना आमर दीटा जिन अच्छे गोटे ट्रेनिंग अच्छी टेस्टिंग अच्छी माने जो डाटा ट्रेनिंग दिहब से टेस्टिंग कराब ना वैलिडेशन केमती कराब जो डाटा ट्रेनिंग दिहब से टेस्टिंग कराब ताले आम से मॉडल पर ट्रस्ट कर कौन क्रॉस वैलिडेशन। तो मॉडल 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 ट्रस्टेबिलिटी को बढ़ाया मॉडल परफॉर्मेंस को भल बढ़ाया आम यूज कर क्रॉस वैलिडेशन ठीक अच्छे। Cross validation is a technique by which we can know whether a model is trustable or not. It is a technique used to know how our machine learning model performs on unseen data. Unseen data माने होची जो डाटा को से आगुरु देखि नथिबो तुमको जदी कहली 10टा रोड रे ट्रेनिंग दिया हबो ड्राइविंग करिया पे टेस्टिंग कला बेले सेही 10टा रोड भितर गोटे रोड रे टेस्टिंग करा हबो तान तुमे तो ऑलरेडी से 10टा रोड देखि दीचो ताले आमे तुम ऊपर केमिति भरोसा करिवु जे तमे गोटे नुआ रोड रे चलेइबो जो रोड तुम के चलेइनो ताले केते भल से चली पारिबो ना नहीं। तो जे एई कांसेप्ट आमे करबा ताले आमे कोन करबा को तमे एमिति करिया नै गोटे काम करिया आमे तुमको 10टा रोड 8टा रोड रे सिखेबा ड्राइविंग आ जो दुईटा रोड तमे देखिनो केबे चलेइनो से रोड रे तमे टेस्टिंग करो सो दैट आमे जानि परिया जे जो रास्ता तमे केबे चले नथिलो देखि नथिलो तुमे केते भल से चलै परछो सेथुर जणा पड़े तमे केते भल ड्राइवर एक्जेक्टली सेही जिंस आमे करछो एठी। So it's a statistical technique used to evaluate how well a machine learning model will perform on unseen data. Unseen data माने जो डाटा से देखिनी केमिति भलो केमिति जो डाटा से देखिनी तापर से केमिति बिहेव करूछ এটা দরকার নাই যেটা পয়েন্ট লিখলো রিপিট হয়েছে এটা ঠিক আছে। তো এই দুটা পয়েন্ট লেখো রাইট ডাউন সমস্ত লেখো এটা জুপিটারে ଲେଖିଲେ ତ ର ମଡେଲ ତମକୁ କହିଥିଲି ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ସବୁ ର ମଡେଲ ରଖିବ। So when a model is good, give some unseen data to a model. If the model makes prediction perfectly for those data, then the model is good or trustable. Obviously, what is unseen data? The data which is not given for training. Unseen data মানে কোন ট্রেনিং বেলে যে ডাটা দিয়া হেই নଥାଏ এটা কোন কহে unseen data মানে নাই এটা টেকনিক্যাল টার্মটা লিখি দাও এটা বেলে unseen data কোন what is unseen data the data which is not given during কোন training ट्रेनिंग फेज रे जो डाटा दिया हेई नଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ unseen data। এটা কোড ইউজ হবো টেস্টিং রে। So question of why you need cross validation. For example, suppose you created a machine learning model on a given data set. Got a second, let us solve that. Put that data ऊपर है। मनोकर तब आसले 97 गोटे एग्जांपल 97% एक्यूरेसी आछि पर से मॉडल को ट्रस्ट करिवो की से मॉडल को ट्रस्ट करिवो ना करिवोनी नहीं कि तो ट्रस्ट करे उपाय कोन ट्रस्ट होची जे तम मॉडल अनसीन डाटा को केते भल से प्रेडिक्शन करूछ। देखो गोटे पिला परीक्षा रे 97 रखिला तो आमे से पिला को ट्रस्ट करे करबानी
ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି ତାକୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଜଣା ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସବୁ ଜାଣିଛି ସେ ସେଇଥିରୁ ପରୀକ୍ଷା ପଡିଛି ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ଯାଇକି 90% ରଖିଛି କି କପି କରି ପାସ୍ କରୁଛି 90% ରଖିଛି ମନେ ଟ୍ରଷ୍ଟିଂ ତାକୁ କରାହବ ନା ଟ୍ରଷ୍ଟ ତାକୁ କରାହବ ଯାହାକୁ ତମେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛ ଯୋଉ ଡାଟାରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ ଅଲଗା ଡାଟାରେ ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ଟାଇପର ଡାଟା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦେଖିନ ସବୁ ସେଥିରେ ସେ କେତେ ମାର୍କ ରଖୁଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ obviously the answer is no because we cannot draw the model if it is trained on all the data ଏ ସବୁ ଡାଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇଛି 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 100ଟା ଆନ୍ସର ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଲା କାଲି ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ସେଇ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ତ କେମିତି ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଆମେ ଏଟା ତ ଓଭର ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି ଓଭର ଫିଟିଂ ମାନେ କଣ ଓଭର ଫିଟିଂ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡର ଫିଟିଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ବାଲାନ୍ସଡ ଓଭର ଫିଟିଂ ମାନେ ତମେ ଗୋଟେ ସାର୍ଟ ତିଆରି କଲ ଓଭର ଫିଟିଂ ହଉଛି ମାନେ ପୁରା ଟାଇଟ୍ ଫିଟ୍ ହଉଛି ପୁରା ବେଶୀ ଫିଟିଂ ହେଇଛି ମାନେ ତା ମଡେଲ ମାନେ ତମକୁ ଯେ 100ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ 100ଟା ଆନ୍ସର ତୁମେ ସବୁ ପଢି ଘୋଷିକି ପଳେଇଛ ଏଟା ଓଭର ଫିଟିଂ ଅଣ୍ଡର ଫିଟିଂ ମାନେ କଣ ତା ସାର୍ଟ ପୁରା ଢିଲା ସାର୍ଟ ମାନେ ତମକୁ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତ ତମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛ ଠିକ ସେ ଇଏ କରନା ଅଣ୍ଡର ଫିଟିଂ ଠିକ ସେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଇନା ଅଣ୍ଡର ଫିଟିଂ ବାଲାନ୍ସ ମାନେ କଣ ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଠାକ ଅଛି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ତ ଟ୍ରେନିଂ ବେଳେ ଓଭର ଫିଟିଂ ହେଇପାରେ ଅଣ୍ଡର ଫିଟିଂ ବେଶୀ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ ହେଇଗଲା ମାନେ ସବୁ ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜଣା ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଓଭର ଫିଟିଂ ହେଇଗଲା ବଟ ଠିକ ସେ ଲର୍ନ କରନି ଅଣ୍ଡର ଫିଟିଂ ଠିକ ସେ ଠିକ ଠାକ ଲର୍ନ କରିଛି ସବୁ କରିଛି ଆଭରେଜ ଗୁଡ ବାଲାନ୍ସ ଆମକୁ ଗୁଡ ବାଲାନ୍ସ ହିଁ ଦରକାର ଠିକ ଅଛି ପିପିଟି ପଠେଇଦେବି ବଟ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଲେଖିବ ଟିକେ ତ କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ଟେକ୍ନିକ ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନକୁ ଓଭରକମ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଦରକାର କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ କଣ ଆମ ଦିଟା ପାର୍ଟରେ ଡାଟା ଡିଭାଇଡ କରିବା ଦିଟା ପାର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ସେ କେପ୍ କୋଡ ହଉ ଯୋଉ ବି କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ହଉ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ କେମିତି କରାହଉଛି ଅଲଗା କଥା ବଟ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ କରୁଛୁ ବେସିକାଲି ଟ୍ରେନିଂ ଡାଟା ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଟ୍ରେନ୍ ହବ ଟେଷ୍ଟିଂ ହବ ଯୋଉଥିରେ ଅନସିନ୍ ଡାଟା ଟେଷ୍ଟ ମଡେଲ so if you get good accuracy then you can test still a model is good yes or no তো লেখো এটা দেখো ক্রস ভ্যালিডেশন টেকনিক রাইট तो फास्ट क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक होची होल्ड एंड आउट मेथड राइट होल्ड एंड आउट मेथड जो तुम ट्रेन टेस्ट पे यूज करते हो होल्ड एंड आउट माने गोटे पार्ट तो मॉडल को लुचा हेतिबो कोटा टेस्टिंग पार्ट the data set divided two parts one is for training and for testing जोरा यूज करथले normally it is done by what 10 test split let's say for 80% for training or 70% for training and 20% for testing or 30% for testing तो तमे जो ट्रेन टेस्ट स्पीड यूज करथिलो मन रखो सेटा होची से टेक्निकल ना होची होल्ड एंड आउट रो माने होची जे गोटे पर्सन ऑफ डाटा मॉडल को लुच्चा है रखा है माने थेतरे जानि निसी तो हमें तो ट्रेनिंग रे 80% ट्रेनिंग देले 20% को होला लुच्चा है रखा है ठीक है जी लेखो बर्तमान हमको इम्प्लीमेंट करिवा
तो ଜାଣିଛ ଏଟା ବଟ୍ ଲେଟ୍ ମି ତାପରେ ଆମେ ବାକି ଦିଟା ଟେକ୍ନିକ୍ସରେ କମ୍ପେୟାର କରିବା। ତ ତମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଠେଇଛି କୋଉଟା ଦେଖ ଗ୍ରୁପରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଅଲରେଡି ସିମ୍ପଲ ଟା ପରେ ନବା ଆଇରିସ୍ ଡାଟା ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଏଥିରେ କିଛି ବେଶୀ ଏଥିରେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ହଉଛି ଟେକ୍ନିକ ଟା ଶିଖିବା ଠିକ ଅଛି। ଡାଟା ସେଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ import pandas as pd then df equal to pd dot read underscore ସମସ୍ତେ ଲୋଡ କରିଦେବୁ csv ଲେଖିଲି ଆଡ୍ରେସ ଦେଇ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଡାଇରେକ୍ଟ csv ଫାଇଲଟା କେବଳ ଆଡ୍ରେସ ଦିଅ ମୋର ଆସିଗଲା ଆଡ୍ରେସ class iris dot csv ଆଗରେ କଣ ରହିଲା r ଦେଖ ତ ଡାଟା ମୁଁ ଲୋଡ କରିଦେଇଛି କଲମ ର ହେଡିଂ ନଥିଲା ତେଣୁ ତମେ କଲମ ଦିଅ ଯେମିତି ଦବ names equal to କଣ ଥିଲା ଆମର ମନେ ଅଛି pepal length comma sepal width comma petal length comma petal width ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କଲମ ଟା ଥିଲା ତମର କଣ କ୍ଲାସ କୋଉ କ୍ଲାସ ର ଏଟା ଆସିଛି ଲେଖ ଦିଟା ଲାଇନ ବ୍ରେକ୍ କରି ଲେଖିଦଉଛି ଡୁ ଇଟ୍ ସମସ୍ତେ ଡାଟା ଲୋଡ କର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ରେ ତମେ ପଢିଥିଲ କାଟାଗୋରିକାଲ ଭେରିଏବଲ ଏନକୋଡିଂ ଏଠି କ୍ଲାସ କଲମଟାକୁ ତମେ କରିପାରିବ ଶିଖିଛ କଣ ଲେବେଲ ଏନକୋଡିଂ ଶିଖିଛ ଅର୍ଡିନାଲ ଏନକୋଡିଂ ଶିଖିଛ ୱାନ୍ ହଟ୍ ଏନକୋଡିଂ ଶିଖିଛ କଲା ପରେ କ୍ଲାସ କଲମଟାକୁ ନ୍ୟୁମେରିକ କର convert class column to numeric from sklearn dot pre import label encoder then le equal to label करो label encoder then df of class equal to कौन करेगा ना le dot कौन fit underscore transform कौन दबा df of class now you see df dot sample sample so we convert it into numeric. Okay, 0, 1, 2. 0 stands for Setosa, 1 stands for versicolor, and 2 stands for Virginica. As you know, label encoding converts alphabetically. Do it quick. X equal to df dot drop columns equal to class y equal to df of class. Sarla. Now split split data set for training. এটা করে করো cross co method hold and not method training and testing from sklearn तो ଜାଣିଛ dot କଣ model selection import train underscore test underscore split then xtrain comma xtest comma ytrain comma ytest equal to train underscore test underscore split x comma y comma
test underscore size equal to 0.2 run करो splitting ହେଇଗଲା ଜାଣିଛ ତମେ now let's say apply knn model simple model apply କରୁଛୁ from scalar dot model sorry neighbors neigh import କରିଥିଲା k neighbors classifier then k equal to k neighbors classifier that's n underscore neighbors for the 5 then train करो मॉडल को କରିଛି already k dot कौन fit कौन दबा x train एटी डाटा केवल दीटा पार्ट रे डिवाइड ହେଇଛି ट्रेनिंग पे 80% टोटल अछि केतरा 150 डाटा माने ट्रेनिंग पे 120 टा टेस्टिंग पे 20 माने 35 टा तार आउटपुट होला कोन राइट तो ये मेथड सुइटेबल करते बळे ना जेते बळे डाटा बहुत अधिक थाए कोडा डाटा बहुत अधिक अछि सफिशिएंट अछि 10000 15000 20000 अछि से समय रे ट्रेन टेस्ट प्लेट मेथड टा यूजफुल डाटा दे कम अछि लाइक इन दिस केस से समय रे ट्रेन टेस्ट प्लेट मेथड सुइटेबल देखिबा आसीबा देखो ट्रेन करो एक्चुअली सेट करो टेस्ट करो टेस्ट करे कोतरे अनसेट डाटा कोरा 20% कौन लिखली ना y underscore pred equal to k dot predict कौन लिखा है x y test k dot predict x test ना जहाँ सिला then find करो कौन accuracy এটা classification problem টা from scalar dot matrix import accuracy underscore score and scc equal to sccu accuracy underscore score bracket रे कौन दबा ना y test comma y कौन red then print कौन scc केता आसी देखो 100% जहाँ आसी प्रत्येक थर चेंज केबे होची ଆଉ ଥରେ କରିବି ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ କଲି ବୁଝିଲଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଚେଞ୍ଜ ହେବ ଆକ୍ୟୁରେସି କାହିଁକି କାରଣ ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଡାଟା ଯାଉଛି ହଁ ନାଇଁ କାରଣ ଯେ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ କରୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ତମର କଣ ହଉଛି ଏକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଖୁନ ରନ୍ କଲି କଣ ଆସିଛି ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ରନ୍ କରୁଛି କଣ ଆସିଛି କୋଟା ହେଲା 63 ରୁ ଆଉ ଥରେ ରନ୍ କରୁଛି କଣ ଆସିଛି 27 ରୁ ବୁଝୁଛ ତ जेहेतु ट्रेनिंग पे सबुथिरे अलग अलग सबुथिरे जाउची डाटा सेथिबे एक्यूरेसी चेंज होउची लेखो डू इट क्विक तापर हम जिबा नेक्स्ट टेक्निक ना हम कोन सिखिबा ना क्रॉस वैलिडेशन तो जो इंपोर्टेंट टेक्निक नेक्स्ट टेक्निक कोन था ना हां अच्छा ठीक अछि एडवांटेज देखो ये फॉल जो ट्रेन टेस्ट फिल्टर एडवांटेज कोन
फर्स्ट एडवांटेज है इजी टू अंडरस्टैंड यूज ऑब्वियसली हम केवल दीटा फोल्ड रे करछे दीटा फोल्ड रे दीटा पार्ट और दीटा फोल्ड करछे हम गोटे ट्रेनिंग पे टेस्टिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग मॉडल ओनली वन थरे इंटेंड करा होची यूजेस लेस प्रोसेसिंग टाइम एंड मेमोरी हम क्रॉस वैलिडेशन पढ़िने कहया क्रॉस वैलिडेशन जो हम पढ़िबा के फोल्ड रो ताटू कम टाइम नबो से सुटेबल फॉर लार्ज डाटा सेट्स যদি ডাটা বহুত ଅଧିକା ଅଛି তাহলে ট্রেন টেস্ট স্প্লিট মেথডটা বেটার লেখো নোটস লেখো এটা advantages আর কোন ট্রেন টেস্ট স্প্লিট ট্রেন টেস্ট স্প্লিট মেথড ର advantage কোন মোস্টলি ডাটা আদি କହିଥିଲି ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମେଥଡ ୟୁଜ କଲେ ବେଟର ରାଇଟ କିନ୍ତୁ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ସ ବି ଅଛି ଦେଖିବା ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଦିସ୍ वन advantage କଣ ଅଛି ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଲେଖ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କଣ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ରେ କଣ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଡିପେଣ୍ଡସ୍ ଅନ୍ ଦ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ सर टिक के लास्ट लिखिए। ହଁ ଲେଖ तो तुम पचार ट्रेन टेस्ट स्पीड मेथड केते यूज करो डाटा बहुत अधिक अच्छी 10,000 15,000 डाटा अधिक अच्छी तार बेस्ट हो ट्रेन टेस्ट स्पीड यूज करो कहीं स्प्लिटिंग करा बेले सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग और टेस्टिंग होइतिबो किंतु जदि डाटा इम्बालांस अच्छी माने इम्बालांस माने केमिया माने गोटे कैटेगरी बहुत अधिक अच्छी गोटे कैटेगरी कम अच्छी କିନ୍ତୁ ସ୍ପାମ ହାମ କରିଥିଲ ସ୍ପାମ ର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ହାମ 90% ଡାଟା ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର 10% ଡାଟା ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରୀର ସେ ସମୟରେ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ କଲେ ହୁଏତ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ ଆସିବ ମନେକର ଟ୍ରେନିଂ ରେ ସବୁତକ ପଳେଇଲା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପଳେଇଲା କଣ ସବୁ ପଳେଇଲା କଣ ନା ଗୋଟେ କ୍ଲାସର ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରହିଗଲା ତାହେଲେ ହବନି ମନେକର ଘରେ 80ଟା 1 ଅଛି 20ଟା 0 ଅଛି ଦିଟା କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ମୁଁ 80-20 ରେ ଡିଭାଇଡ କଲି अनफॉर्चुनेटली गोटे थर स्प्लिटिंग रे 80 टांक 1 बा 0 गोटे काटा रही गला आ 20 टा 0 गोटे काटा रही गला तन ट्रेनिंग हैला कोथरे केवल 1 रे टेस्टिंग कोथरे हो 0 रे माने बुझो तो माने 0 देख माने मॉडल टोटल 0 गोटे देखिन रली जानती करियो के इंडिया तो बैलेंस दरकार ना तो से डाटा को इम्बैलेंस्ड यदि गोटे कैटेगरी डाटा बहुत अधिक थाए ता कहले कोन इम्बैलेंस तो सेही सिचुएशन रे तमरो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड फेल मारियो ମାନେ ଭଲ ପରଫॉर्मेंस ଦବନି ତମେ ଦେଖୁଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ସେପାରେଟ ସେପାରେଟ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ୟୁରେସି ହଉଛି ନାହିଁ ହଁ not reliable for small data set as the model may not learn enough patterns ସେ ତମେ ଭଲସେ ଶିଖିଲେ ତମେ ସିନା ପଢିଲା ବେଳେ ସେମିଷ୍ଟରରେ ବହିରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସବୁ ସାରା ସବୁ ମଡେଲରୁ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଢିଥିବ ନା ଆଉ ତୋର ଏକ୍ସାମରେ ସବୁ ମଡେଲରୁ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯଦି ଗୋଟେ ମଡେଲ ପଢିକି ଯିବ ବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି ନା डाटा स्मॉल अच्छी ताहले से ठीक से ଆଉ ଯଦି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଡାଟା ମାନେ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ନୋମିନେଟ କରୁଛି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମେଥଡ ପ୍ଲେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମେଥଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏକ ଡାଟା ଅଳ୍ପ ଅଛି ଭଲ ରହିବନି ଆଉ ଯଦି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଭଲ ରହିବନି ତ ସେ ସିଚୁଏସନରେ ତମେ କଣ କରିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ କେ ଫୋଲ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ଅର ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ କେ ଫୋଲ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ଦେଖିବା କଣ ହବ ଲେଖ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଲେଖ heading the k-fold cross validation heading the k-fold cross validation k ମାନେ କଣ ତମେ ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ କେବଳ ଦିଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିଛ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଠି k ଫୋଲ୍ଡ ନର୍ମାଲି ଆମେ 5ଟା କି 10ଟା ଫୋଲ୍ଡ କରୁ 5 और 10 ଅଲଗା କରିପାରିବା ବଟ୍ ଏଟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି k ଫୋଲ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ରେ କଣ ହବ ନା ଇଟ୍ସ ଏ ମଡେଲ ଇଭାଲୁଏସନ technique in which the data set is divided into k equal size subset ମାନେ ମନେକର ତମର ଆଇରିସ୍ ପ୍ଲାନ ମନେକର ତମର 100ଟା ଡାଟା ଅଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କହିବାକୁ 5ଟା ଫୋଲ୍ଡ ଡିଭାଇଡ କର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟରେ କଣ ରହିବେ 20ଟା ଲେଖା ରହିବେ ଡାଟା ନାଇଁ କି 10ଟା କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟରେ 10-10ଟା ରହିବେ ତ ଏଠି k ଟା ଫୋଲ୍ଡ 10 5ଟା ଫୋଲ୍ଡ ହେଲା
ପାଞ୍ଚଟା ଫୋଲ୍ଡ ହେଲା, ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଫୋଲ୍ଡ ନେଲି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଟରେ 20 ଲେଖା ଅଛନ୍ତି। ତ 5 ଥର ଟ୍ରେନିଂ ହବ। ମାନେ ଫାଷ୍ଟ କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହବ, ଏଇ 4ଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ବାକି ନେକ୍ସଟ 4ଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ବାକି 4ଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ବାକି 4ଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ମାନେ କେତେ ଥର ଟ୍ରେନିଂ ହେଲା? 5 ଥର। ମାନେ ଏଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ କୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହଉଛି, ବୁଝୁଛ ତ? ତମେ କେଟା ଫୋଲ୍ଡ ଡିଭାଇଡ କଲେ? ମନେକର ଯୋଉ 100ଟା ଡାଟା କରିଥିଲି, ଯୋଉ 5ଟା ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଗଲା। ମନେକର ଦେଖ 4 5 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଛି କେତେଟା? 20ଟା ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ କଣ କହିଲି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ 4ଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହବ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହବ, ଗୋଟେ ଆକ୍ୟୁରେସି ବାହାରିଲା, ଠିକ ଅଛି। ମନେକର ତା ନା ଆକ୍ୟୁରେସି 1। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କଣ କରିବି? ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ କଣ ହବ? ଯୋଉ 5ଟା ଅଛି 1 2 3 4 5, ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ କଣ ହବ ନା ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ହବ, ବାକି ଏଇ 4ଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ତାର ଆକ୍ୟୁରେସି ସାରିବ A2। ତାପରେ এইটা টেস্টিং ପାଇଁ, ବାକି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ A3। এইটা টেস্টিং ପାଇଁ, ବାକି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ A4, accuracy 4। ଦେନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ବାକି 4ଟା କଣ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, କଣ ହେଲା A5। ଯଦି 5ଟା accuracy ବାହାରିବ, ଆମେ କଣ କରିବା? ଏଇ 5ଟାର ମିନ୍ ନେଇଯିବା। ମିନ୍ ନେଇଗଲେ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଭଳିଆ ଏତିକି କହୁଛେ କେ ଫୋଲ୍ଡ। ଏଠି ଥରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହଉନି, କେତେ ଥର ହେଇଗଲା? 5ଟା ଫୋଲ୍ଡ ମାନେ 5 ଥର ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହବ ଆଉ 5 ଥର ଟେଷ୍ଟିଂ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କଣ ଥିଲା? ଦିଟା ଫୋଲ୍ଡ ରହୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଟେଷ୍ଟିଂ। ସ୍ଟେପ୍ସ କଣ ଅଛି ଏଠି? ମନେକର K5 ଅଛି, ତ ପ୍ରଥମେ ଡାଟାକୁ କଣ କଲେ? 5ଟା ଇକ୍ୱାଲ ଫୋଲ୍ଡରେ କଲେ। ଫୋଲ୍ଡ 1 ହବ କଣ ହବ? ଆଜ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ରିମେନିଂ 4ଟା ଫୋଲ୍ଡ କଣ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ଏମିତି ରିପିଟ କରି ଯିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। Calculate the accuracy in each iteration and find the accuracy, the performance. Performance accuracy ଆଉ କଣ? ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ହବ ନା K4। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ଦେଖ, এটা କେତେଟା ଅଛି? 1 2 3 4 ଦିଟା ଫୋଲ୍ଡ, ଏକ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ, ଦିଟା ଫୋଲ୍ଡ, ଏଠି 4ଟା ଫୋଲ୍ଡ ବନାଉ କରୁଛି ବା ଯେତେଟା ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ? ଏ ଦେଖ ନାଲିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ କଲର, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ର, ଆଉ ମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ଡାଟା ଅଛି, ଫୋଲ୍ଡିଂ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଫୋଲ୍ଡଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ଏତକ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଏତକ ହଉଛି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ, ଏଟା ଟେଷ୍ଟିଂ। ଯେମିତି କହିଲି ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ବାକି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଆକ୍ୟୁରେସି କଲେ ଆମେ ଦେନ୍ ଫାଇନାଲି କଣ କରିବା ନା ଆଭରେଜ ନେଇଯିବା, ହେଇଗଲା। ତ କେ ଫୋଲ୍ଡ ର କାମ କରିବାର ତରିକା ହଉଛି ଲେଖ, ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ୱାନ୍। ତାପରେ ଆମେ କେ ଫୋଲ୍ଡ କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିବା କେମିତି ହଉଛି। କେ ଫୋଲ୍ଡ ଟିକେ ବେଟର ଲାଗୁଛି ଟ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଡାଟା କମ ଅଛି। ଭାଲ୍ୟୁ କେବେ ନା କେତେଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିବ? Normally, K right size of K depends on the data size, computational cost and desired reliability and evaluation. Obviously, normally data ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି K10 ନିଅ, ନହେଲେ K5 ନିଅ। ସେମିତି କିଛି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରି ନାହିଁ ଯେ 10 ଭାଇ, କାରଣ ଯେତେ K ର ଭାଲ୍ୟୁ ଅଧିକ ବଢି ବଢି ଯିବ, ଠିକ ଅଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଟାଇମ ଅଧିକ ନବ। ତେଣୁ ଯଦି ବହୁତ ଡାଟା ଅଛି, ଡାଟା ଅଧିକ ଅଛି, ତାହେଲେ K କମ ନବ, 5 ନିଅ। ଯଦି ଡାଟା କମ ଅଛି ତାହେଲେ K10 ନିଅ। 10,000 ପ୍ଲସ ସାମ୍ପଲ ଅଛି, K5 ନିଅ। ସ୍ମଲ ମିଡିୟମ ଡାଟା ଅଛି 10 ରୁ 10,000 ଭିତରେ, K10 ନିଅ, ଏଟା ବେଟର ହବ। କିଛି 20 ନେବି, ନଉନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାଇଡର ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା K କେତେ ନିଆ ହବ, କଣ କରାହବ? ଯଦି ତମେ KNN ମଡେଲ ପଢିଥିଲ, ସେଠି ନିଆହଉଥିଲା N ନେଇ ପରେ କେତେ ନିଆହଉଥିଲା, କଣ ଥିଲା ଫର୍ମୁଲା ନାଇଁ? ଲେଖ।
let us implement k fold cross validation ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖେଇବା ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ IGC ରେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ତମେ ଇମାଜିନ କରିବା ଦରକାର କି କେମିତି ହଉଛି ସେ ଦେଖିବା ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖିଲି import numpy ଆଉ କଣ np ଏ ନେଲି ଏଟା ଇନପୁଟ ନଉଛି କଣ ନା np ଡଟ array କଣ ନେଇଛି 10 କଣ ନେଇଛି କେତେ ସରି 20 କମା 30 କମା ଏଟା ହଉଛି ମୋର ଇନପୁଟ 40 କମା 50 କମା 60 କମା 70 କମା 80 ଆଠଟା ଇନପୁଟ ନେଇଛି 8 ଇନପୁଟ b କଣ ମାନେ ତାର ଆଉଟପୁଟ np ଡଟ ଆରେ ଆଉଟପୁଟ ରେ ମୋର ଦିଟା କାଟାଗୋରୀ ଅଛି କଣ 0 0 0 0 ଦିଟା କାଟାଗୋରୀରୁ ଗୋଟେ ହଉଛି 0 ମାନେ ପ୍ରଥମ ଚାରିଟାର ଆଉଟପୁଟ 0 10 ର ଆଉଟପୁଟ 0 20 ର ଆଉଟପୁଟ 0 30 ର ଆଉଟପୁଟ 0 40 ର ଆଉଟପୁଟ 0 ତାପରେ 1 1 1 1 ଏଠି 50% ଅଛି ବାଲାନ୍ସ ମାନେ 50ଟା yes 50ଟା no ବୁଝିଲା ରନ୍ କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖୁଛି ମୁଁ apply କରେ from sklearn dot model selection ସବୁତକ cross validation ଅଛି model selection ରେ model underscore selection import କଣ ନା k fold ସେଠି import କରିଦେଲ trend test ଏଠି ପଳେଇବ k ଠିକ ଅଛି ସେଠି trend test fold କଲ୍ କରୁଥିଲ ଏଠି କଲ୍ କର kf ତା ଅପଡେଟ କର k fold କେତେଟା fold କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି 4ଟା fold କରିବି କାରଣ 8ଟା ଅଛି 4ଟା fold କଲା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ foldରେ ମୋର 2 ରହିବ ହେଲା ଲେଖିଲି କଣ n underscore split equal to 4ଟା fold କରିଛି ରନ୍ କର ଏଠି ରନ୍ କର ଦେଖୁଛି ତାପରେ ଏଠି କଣ ଲେଖିଛି କମେଣ୍ଟ ଦଉଛି 4 folds ମାନେ each fold contain 2 sample ସମସ୍ତେ ରନ୍ କଲା ଏଟା ଲେଖିକି ଏଠି ରନ୍ କର ବାସ୍ ତାପରେ ଦେଖିବୁ କୋଉ ଫୋଲ୍ଡ କେମିତି ଦେଖ ଦେଖିବା କେମିତି ଫୋଲ୍ଡ ଡିସପ୍ଲେ ହେଇଛି ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଦେଖିବା really for train comma text in kf dot split का କରିବା a comma b print training ରେ କଣ ଅଛି train sorry print training part ରେ କଣ ଅଛି ଦେଖ training part ରେ train part ରେ କଣ ଅଛି command train command test part ରେ କଣ ଅଛି test run କର ଦେଖ ଅଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଅଛି ନା 01 ମାନେ ପ୍ରଥମଟା ଅଛି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ମାନେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଯାଇଛି ଏଇଟା କଣ ଏତ କଣ ଗଲା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ତାପରେ ଏଇଟା ଗଲା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏ ଦିଟା ବାକି ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ତାପରେ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏଠି କଣ ଅଛି ଏଠି କେତେ ଫୋଲ୍ଡ ରିଡ୍ ହେଇଛି 4ଟା ଫୋଲ୍ଡରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋଲ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡ ଥାର୍ଡ ୟାର ଆଉଟପୁଟ କଣ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆଉଟପୁଟ କଣ 0 0 କହୁଛ ତ ବାଲାନ୍ସ ରେ ରହୁନି ମାନେ ଦିଟା ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀର ଏଠି ଇଏ ବି ଦିଟା ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଏଠି ଦିଟା ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ଏଟା ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ମାନେ ଏଠି ଯୋଉ ଫୋଲ୍ଡ ଗୁଡା ଅଛି ଫୋଲ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ନାହିଁ କାରଣ ଟ୍ରେନିଂ ଟେଷ୍ଟିଂ ଗଲା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ସାର୍ ଏଇ ଆଉଟପୁଟ ଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ହଁ ଦେଖୁନ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ଆସିଲା ଆମେ ଯୋଉ 4ଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ 4ଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 4ଟା ଫୋଲ୍ଡ ରୁ ଆମର ଇଏ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ଗଲା କଣ ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏ 3ଟା ଫୋଲ୍ଡ ଗଲା କଣ ପାଇଁ ट्रेनिंग में ପୁଣି ନେକ୍ସଟ
টু থ্রি যে কি এইটা ଇ ଯିବ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବାକି ସବୁ ତ ଗଲା ଟେଷ୍ଟ ଏଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ତାପରେ 4 5 ଗଲା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବାକି ଗୁଡା ଗଲା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ କଥା ବୁଝୁଛ ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି କଣ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ଏଇଆ ଯେ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡ ଗୁଡାକର ଆଉଟପୁଟ ସବୁ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ରହିଯାଉଛି ସାର୍ ଯୋଉ 2 3 4 5 ଆମେ ତ ଦେଇନି ଡାଟାରେ। ଆରେ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଗୁଡା ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୱାଇଜ କରାହେଇଛି କଣ ବୁଝ ଠିକ ଆର ଅଛି। ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେତେ 0 ହଁ ଆର କେତେ 1 2 ତ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ୟାର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କେତେ 2 ରୁ ନେଇକି 7 ଯାଏ କେତେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ରେ ଏଇଟା ଯିବ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ବାକି ଯିବ ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ନା ଏବେ यस सर यस। ଲେଖ ରନ୍ କର କଣ ଲେଖିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଲେଖିଲି ଆପ୍ଲାଏ କଣ ଏ ଫୋଲ୍ଡ सर जो n splits equal to 4 ହେଲା ସେଇଟା କଣ ପାଇଁ sir? ଚାରିଟା କେତେଟା ଫୋଲ୍ଡ করে ଯାଉଛ ତମେ ଏଠି सर ଟୋଟାଲ ଡାଟା କେତେ ଚାରିଟା ଅଛି ଟୋଟାଲ ଡାଟା କେତେ ଅଛି ଚାରିଟା sir 8ଟା। ତ ମୁଁ 4ଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିଛି ତ sir ଫୋଲ୍ଡ କଣ ମନ ଇଚ୍ଛା ନେଇ ହେବ ନା କଣ? କଣ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଲି ପରା ଏବେ ଡାଟା ଯଦି ଫୋଲ୍ଡ ହବ ଏବେ ଏବେ ତମକୁ କେହି ଫୋଲ୍ଡ କହିଥିଲି ନର୍ମାଲି 5 ନିଆ ହୁଏ ନହେଲେ 10 ନିଆ ହୁଏ ବଟ ଡାଟା 8ଟା ଅଛି ନା सर स्मॉल डाटा ଅଛି। ହଁ ନାଇଁ ଏଟା ସ୍ମॉल डाटा ତ 10 ହଁ ଯେ 8ଟା ଥିଲେ 5ଟା ଫୋଲ୍ଡ ହେଲେ ହବ କେମିତି ଡିଭାଇଡ କେମିତି ହବ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡରେ କେତେ ଡାଟା ପଡିବ ଶୁଭୁନି ସାର୍। 8ଟା ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି 5ଟା ଫୋଲ୍ଡ କଲେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡରେ କେତେ ଡାଟା ରହିବ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ସାର୍ 5। କଣ ମ? 8ଟା ଡାଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡରେ 5ଟା ଫୋଲ୍ଡ କରିବ 8ଟା ଆମ୍ବକୁ 5ଟା ପିଲା ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିବ କେମିତି ବାଣ୍ଟିବ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେଟା ଆମ୍ବ ରହିବ 8/5 করে ଜଣା ପଡୁନି। ମାନେ କେମିତି ରଖିବ କହୁନା ଆଉଟପୁଟ ଏଠି କେମିତି ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ କଣ ରଖିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଉଟପୁଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ରିମେନିଂ ଟା। କେମିତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ହେଇପାରିବ କି ଅଧା ରହିବ କି ହଁ ଆଉ ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାରିଟା କିଏ 4 ନେଇଛି ଯଦି 10ଟା ଆଉଟପୁଟ ନେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ 5 ନେଇଥାନ୍ତି ଓକେ ଆଜ୍ଞା sir। ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କର କେ ଫୋଲ୍ଡ ଅନ୍ ଆଇରିସ୍ ଡାଟା ତ ଆଇରିସ୍ ଡାଟା ତମେ କଣ କୋଉ କରିଥିଲ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଜେଡ୍ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲ ଦେଖ এইটু ଆମେ ଆମେ ଏଠି 10 ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ 10 ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଏଇ ଯାଏଁ କମନ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କେ ଫୋଲ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନାଇଁ କି ଲେଖ ଏଠି ଲେଖ এটা କପି କର ପେଷ୍ଟ କର ଲେଖ ଏଠି କେ ଏଫ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ କେ ଫୋଲ୍ଡ ବ୍ରାକେଟ ଦିଅ କଣ n ଅଣ୍ଡରସ୍କୋର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ 5 ଦେଲି ମନେ କର କାରଣ ଯଦି 5ଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନେବି ମୋର ଆଇରିସ୍ ରେ ଅଛି କେତେଟା 150ଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡରେ କେତେଟା ରହିବ 30ଟା ଲେଖା ନାଇଁ କି ଇଭେନ 10 ଦେଲି ଆହୁରି ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ 30ଟା ଲେଖା ଫୋଲ୍ଡ ରହିବ ଡାଟା ରହିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡରରେ ଲେଖ from sklearn dot model selection import cross val 4 SCO एक्चुअली फाइंड करो कौन लिखो क्रॉस गोटा एटा प्रीडिफाइन गोटा अछि जो कांसेप्ट हम कहिचे एटा इम्प्लीमेंट करा अछि क्रॉस val कोर क्रॉस val कोर SCO और ब्रैकेट रे दबो कोन मॉडल ना कोन नै तमे एठी देखलो जे मॉडल ना कोन थला कोन थला एठी के नै थला ना मॉडल ना कोन थला एठी के ठीक अछि ना आउत लिख दियो val स्कोर એટલે मॉडल नहीं जाओ तो तो मॉडल नेला परे काट दो
बर्तमान फाइन करो एक्यूरेसी क्रॉस वाल स्कोर मॉडल ना कौन दबो ना के कमा कहा ऊपर ट्रेनिंग हबो ना एक्स हला इनपुट वही हला आउटपुट एटी बस स्प्लिटिंग करनी एक्स हला 150 टा इनपुट वही हला 7 कमा कौन दबा ସେଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆମେ କଣ ନା କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ସିଭି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ଆମର ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ନେଇଛି କେଏଫ କେଏଫ ମାନେ କଣ ଏଇ ଯୋଉ ମଡେଲ ୟୁଜ କରୁଛ କେଏଫ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେ ଫୋଲ୍ଡ ନେଇଛୁ କେତେ ପାଞ୍ଚଟା ଫୋଲ୍ଡ ତାହେଲେ ତମେ କେଏନଏନ ମଡେଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଉପରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଆଉ କେଏଫ ମାନେ ଏଠି ପାଞ୍ଚଟା ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଏସଏସସି କଣ ଆସୁଛି କେତେଟା ଆକ୍ୟୁରେସି ଆସିବ ପାଞ୍ଚଟା ଆକ୍ୟୁରେସି ଆସିବ ଦେଖ କେତେଟା ଆକ୍ୟୁରେସି ଆସିବ ପାଞ୍ଚଟା କାହିଁକି କାରଣ ତମର 30ଟା ପାଞ୍ଚଟା ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା ନା 50ଟା ପାଞ୍ଚଟା ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ହବ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ତା ଆକ୍ୟୁରେସି ଏଇଟା ତାପରେ ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ବାକି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ତା ଆକ୍ୟୁରେସି ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡରେ 30ଟା ଲେଖା ଡାଟା ଅଛି ତ ସମସ୍ତ ଆକ୍ୟୁରେସି ତାହେଲେ ଆମେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଫାଇଣ୍ଡ କରିବା କେମିତି ନିଜ ଜାଗାରେ ନା ଫାଇଣ୍ଡ କଣ ମିନ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି କଣ ଲେଖିବା ଏକ୍ସଏସସି ଡଟ୍ କଣ mean ଆସିଲା ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ମିନ୍ ଆକ୍ୟୁରେସି ଏଇ ଆକ୍ୟୁରେସି ଆମେ କନସିଡର କରିବା ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ 10 ନେଇଥିଲେ ମାନେ 10 ନେବେ ଦେଖିବା କେତେଟା ଆସିବ 10ଟା ଆସିବ ଦେଖିବା ଆକ୍ୟୁରେସି ବଢିଛି ନାଇଁ 91 ଥିଲା 93 ହେଇଗଲା ଏଠି ମୁଁ 10ଟା ଫୋଲ୍ଡର କରିଦେଲି ମାନେ 10ଟା ଆକ୍ୟୁରେସି ଆସିବ ଟୁଇଟ୍ ରନ୍ କର ସମସ୍ୟାଟା ତ ବୁଝିଗଲ ତ କିନ୍ତୁ ଆର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କଣ କେ ଫୋଲ୍ଡର ଆସ ଲେଖ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କେ ଫୋଲ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେଟର that divide the data is k-fold ठीक अच्छी since you are randomly shuffling the data dividing into folds you may get highly imbalanced folds ଆମର ମାନଙ୍କର 150 ଡାଟା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ ରେ ମନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫୋଲ୍ଡ ରେ ରହିଗଲା ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ ରହୁଛି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ ରେ ମନଙ୍କର ତମେ କେତେ 15ଟା ରହିଲା କହୁଛି 10ଟା ଫୋଲ୍ଡ ଗଲେ 15ଟାରୁ ମନଙ୍କର 10ଟା ରହିଗଲା ସେଟୋସା ତିନିଟା ଭର୍ସିକଲର ଦିଟା ଭେର୍ଜିନିକା କଥା ବୁଝୁଛ ତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଆମର 150ଟା ଡାଟା ଅଛି ତିନିଟା କାଟାଗୋରୀ ଅଛି ସେଟୋସା ଭର୍ସିକଲର ଭେର୍ଜିନିକା ମନଙ୍କର ରାଣ୍ଡମଲି ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ ତିଆରି ହଉଛି ମନ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ରହିଗଲା କଣ ରହିଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ କେତେ 15ଟା ରହିବ କାହିଁକି ନା 10ଟା ଫୋଲ୍ଡ ଅଛି ତ 15ଟାରୁ ଆମେ କହିବା କଥା 5 ରହିଲେ ଭଲ ସେଟୋସା 5ଟା ଭର୍ସିକଲ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନାହିଁ ମନ ରହିଗଲା 10ଟା ରହିଗଲା କଣ ସେଟୋସା ଦିଟା ରହିଲା ଭର୍ସିକଲର ତିନିଟା ରହିଲା ଭେର୍ଜିନିକା ତ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଯାଉ ବୁଝଛ ତ ସିନ୍ସ ରାଣ୍ଡମ ତ ଏଟା ଆମର ଟ୍ରେନିଂ କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଲେଖିଛି ସପୋଜ ଏ ଫୋଲ୍ଡ has majority belong to one class a positive and only few negative definitely ଆମର ଟ୍ରେନିଂ କୁ ସେ ରୁଲ କରିଦବ କାରଣ ସେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ର ବାଲାନ୍ସ ଡାଟାରେ ଟ୍ରେନ ହେଇପାରିଲାନି ତମେ ଡେଲି ଖାଲି ମଟନ ଖାଇବ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବନି ତମ ଦେହ ଖରାପ ହବନି ତ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ ଦରକାର ନା ନାଇଁ ମଟନ ଦରକାର ପ୍ରୋଟିନ ଦରକାର ଫାଇବର ଦରକାର ବାଲାନ୍ସ ଖାଇବ ନା ଆଉ ତ କୌଣସି କାଟା ଅଧିକ ଖାଇବ ତମ ସେଟା ଗ୍ରୋଥ ହବ କି ଠିକ ହବ କି ନାଇଁ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ଇଏ ବି ସେ ମଡେଲ ବାଲାନ୍ସ ଡାଟା ଦରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଟାଗୋରୀ ବାଲାନ୍ସ ଡାଟା ଦରକାର ବୁଝିଲା ସଲ୍ୟୁସନ କଣ ନା ୟୁଜ କର ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଏଡ କେ ଫୋଲ୍ଡ କ୍ରସ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ କୁ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ଦେଖିବା କେମିତି ବାଲାନ୍ସ ଟା ଲେଖଟା କେ ଫୋଲ୍ଡ ର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ କଣ ତମକୁ 10 ପ୍ୟାକେଟ ବିସ୍କୁଟ ଦିଆଯାଇଛି 5ଟା ଆପୁଲ ଦିଆଯାଇଛି ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତମକୁ କୁହାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାଟାଗୋରୀର ଅଧା ରହେ ନା 50% ଅଛି କି ନାଇଁ ନା ସେମ୍ ଅଛି ଡାଟା ନା
तुमको बर्तन तमें 5 दिन खाइबा ठीक से 5 दिन कि खाइब तुम फास्ट दिन खाइल कतटा 2टा बिस्कुट गोटे apple खाइ दरकार 2टा बिस्कुट खाइब गोटे 2टा बिस्कुट खाइब गोटे कौन खाइब ना apple खाइब बिस्कुट 2टा खाइल apple 2टा खाइल ठीक अच्छे चलो किंतु के फोल्डर से हब ना रैंडमली हब तो प्रथम दिन 3टा बिस्कुट पड़गला प्रथम फोल्डर 3टा बिस्कुट रहीगला तापर दिन 3टा apple रहीगला तो 5 दिन जाक बालांस होची कि ताने एथे से ट्रेनिंग नबो से तो एक देखिलानी तो हबो कौन कले बेटर होता ना आम एमती फोल्ड करते 5 दिन पे जे फास्ट दिन कौन रहो 2टा बिस्कुट गोटे apple सेकेंड दिन आउ 2टा बिस्कुट गोटे apple सबुदिन 2टा बिस्कुट गोटे apple हेले 5 दिन रे 10टा बिस्कुट हो गला गोटे apple माने आम डाटा जेमिति अछि माने एटा अछि 10 एटा अधा 5 हमर प्रत्येक फोल्ड सेही अनुसार डिवाइड हेबो माने एठी भी कोन बी कोन एरा डबल एठी कोन बी कोन एरा डबल एई कामटा स्ट्रैटिफाइड फोल्ड करी के फोल्ड करी परिबो के फोल्ड रैंडमली कर दोछि कोथरे अधिक रहि जो कोथरे कम रहि जो स्ट्रैटिफाइड को फोल्ड को करबो प्रत्येक को बैलेंस कर जति डाटा अछि हमर लेक्चर लटे सरला बेबी तो सरला लेक्चर लो Yes, sir. नेक्स्ट तो हेले हेडिंग तो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड ଲାଷ୍ଟ କୁ ଟିକେ ଅଛି ଟିକେ ଅଲ ତେଣୁ ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ କଣ ଇସ୍ୟୁ ରହିଲା କେ ଫୋଲ୍ଡ କୁ ଆସିଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡରେ ଆମେ କେବଳ କଣ କରୁଛେ 2ଟା ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛେ ତାଠୁ ବେଟର ସେଟା କେ ଫୋଲ୍ଡରେ ଆମେ କେଟା ଫୋଲ୍ଡରେ ଗଲେ ଥରେ ଟ୍ରେନିଂ ନ ଦେଇ ଯେତେଟା ଫୋଲ୍ଡ ସେତେଟା ଟ୍ରେନିଂ ଦେଲେ ତେଣୁ ବେଟର ଆସିଲା କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇପାରେ ତ ଫୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କରିବ ନର୍ମାଲି ସ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ୍ ରେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ଡାଟା ଅଛି ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ମନଙ୍କର ଅଛି ମନଙ୍କର ଆପଲ ଅଛି 70ଟା ବାନାନା ଅଛି 30ଟା ये इम्बालांस डाटा सेट तो आम एमती फोल्ड करिया मन 100टा अच्छी मन 10टा फोल्ड करी 10टा फोल्ड करी प्रत्येक के फोल्ड कले कौन हम मुझे जानी हो तो गोटे 10टा लेखा आपल रही किसी कहीहबनी तो मुझे कौन करी प्रत्येक 730 730 मान 7टा आपल 3टा बानाना रही 7टा आपल 3टा बानाना 7टा आपल 3टा बानाना 7टा आपल 3टा बानाना यही भाषा डिवाइड हम এটা কেতବେଳେ বেশি আফেক্টিভ মানে ইফেক্টিভ যেতବେଳେ ডাটাটা ইমবালান্স থাকে সেতବେଳେ স্ট্রাটিফাইড কে ফোল্ড কলে প্রত্যেক ফোল্ড ঠিক বালান্স হয় ক্লিয়ার লেখো স্ট্রাটিফাইড কে ফোল্ড stratified k-fold consolidation is an improved version of k-fold consolidation used for classification problem মনে রাখো এটা কেবল ক্লাসিফিকেশন ପାଇଁ ୟୁଜ ହବ ରିଗ୍ରେସନ ପାଇଁ ୟୁଜ ହବ ନାହିଁ ତ କାହିଁକି କାରଣ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରେ କାଟାଗୋରୀ ଥାଏ যে ফোল্ডর গুড়া বালান্স থিব আপল 2টা বানান দেলে কাটাগোরি দরকার না রিগ্রেসন আউটপুটটা কোন তোমার রিগ্রেসন আউটপুট কোন কন্টিনিউস আউটপুট না কাটাগোরি ଅଛି କି ଖାଲି କେତେ ବର୍ଷ ହବ ତ ସେ ଜାଗାରେ ମତେ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ କେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ତମେ କେ ଫୋଲ୍ଡ ୟୁଜ କରିପାରିବ ରିଗ୍ରେସନ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ କେ ଫୋଲ୍ଡର କୌଣସି ମତଲବ ନାହିଁ କୋଉଥିରେ ରିଗ୍ରେସନ ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସପେସିଆଲି ୟୁଜ ଫର କ୍ଲାସିଫିକେସନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ it ensures that each fold contains approximately the same proportion of the samples obviously ମୁଁ 70 30 ଦେଖିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡର ଯଦି ଡାଟା ଟୋଟାଲ 70 30 ଅଛି 100ଟା ଅଛି 70 ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ 30 ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡରେ 70% 30% କାଟାଗୋରୀ ଲେଖ ଏଇ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖ implement certified के फोल्ड implement करो देखो इम्प्लीमेंटेशन फास्ट करबा कोथरे
तो मन पकाओ जोटा के फोल्डर आम करते एटा देख पार्छ एटा सिंपली आपको कौन कर पूरा कॉपी कर दियो आनिकी पेस्ट कर नहीं एटे के फोल्डर लिखतो एटे कौन लिखिबो देखो फास्ट पर लिखिबो एस टी आर ए स्ट्रैटिफाइड के एटी कौन लिखिबो जल्दी ना एस टी आर ए टी आई एफ आई स्ट्रैटिफाइड के फोल्डर आना दे एसएफ चारटा फोल्ड से चारटा फोल्ड आम जो 8टा इनपुट थला आतर 8टा आउटपुट थला नहीं कि एटी कौन लिखिबो ना एसएफ डॉट स्प्लिट बता रन कर देखिए केमति आछि टी कंपेयर कर जाय पिला माने किछि लिखिन तो प्रथम हमें के फोल्ड को जीवा देखो कौन आछ आउटपुट एटी 8टा केतरा चारटा फोल्ड अछि ठीक अछि ये गोटे फोल्ड एटा आउटपुट कोन ये तीनटा फोल्ड ये आउटपुट कोन 0 1 कोन दीटा को 0 0 0 ना गोटे क्लास ये कौन ये जो फोल्ड है ये भी गोटे क्लास 0 0 ये कौन 1 1 ये कौन 1 1 माने गोटे क्लास एटा तो इशू माने गोटे क्लास रो डाटा रख किंतु एठी देखो एठी कोन आसी एठी देखो फोल्ड कि दे फास्ट 0 4 0 4 माने टेस्टिंग पे ट्रेनिंग पे 0 रो आर आउटपुट केते 0 4 देखो 0 1 2 3 4 आर केते आउटपुट 1 माने यार आउटपुट ला 0 यार आउटपुट 1 पण 1 तो केते 0 आर 1 यार 0 आर 1 यार 0 आर 1 माने कोन बैलेंस्ड कर दिस प्रत्येक फोल्ड रे दीटा कैटेगरी अछि 0 1 0 जोटा कि के फोल्ड करि पर नथिला एटा हो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड एडवांटेज but if you use stratified k fold when the data is highly imbalanced एबे लेखिकी को रन कर now apply in iris cloud करिवा जेरा करते तुम iris cloud देखो एटा पूरा कॉपी कर दियो आना एटी पेस्ट कर एटी कौन रहबो स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड रहबो कॉपी करछि मु एटी कौन लिखली स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड एटी कौन लिखली ना एसएफ एन स्प्लिट स्ट्रीम ठीक अछि नो प्रॉब्लम क्रॉस बार स्कोर के एन ठीक अछि एटी कौन रहबो क्रॉस बार स्कोर मॉडल ना हला के एक्स हला इनपुट और आउटपुट एटी कौन रहबो ना एसएफ रन कर आछि एक्यूरेसी देखिबा एससीसी डॉट कॉम मीन केते आछि लख प्रॉपर्टी एटे स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड रहबो ना कॉपी करो एटा को कॉपी एटी पेस्ट करो एटी हम कॉपी कर पेस्ट करला भूल कर दी डू इट केते आछि 96 पॉइंट राइट डाउन स्ट्रैटिफाइड के फोल्ड को इंपोर्ट करली तार ऑब्जेक्ट तैयारी करली 10टा स्प्लिट रे मैं डिवाइड करिछि आउ क्रॉस बार स्कोर होची गोटे फंक्शन जे कोन करिवो जे फंक्शन रे तमे से एक्यूरेसी फाइंड करिवो तते कोन दबो ना मॉडल रो नाम दबो इनपुट दबो आउटपुट दबो आ क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक दबो एटा हम कोन करछि एसएफ यूज करछि 10टा एक्यूरेसी वाला तार मीन भरला डू इट तुम स्ट्रैटिफाइड रो एडवांटेज कोन लेखो preserves the class distribution in every fold yes produces more reliable evaluation result okay works well on imbalanced data set drawback kono it is only applicable for classification problem and slightly more computational less obviously si jo chinta karibo na so folder equal balance rakhibo ta extra काम करिवो ना नहीं
ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଟାଇମ ନବ। ଲେଖ advantages and drawbacks. କାର stratified ର use conclusion କଣ ନା trend test field use କରିବ if you have a large data set and quick evaluation ଠିକ ଅଛି। use cross validation বা k fold cross validation trend test with cross validation but either k fold or k fold stratified if data is small or medium sized and you want to get a reliable model performance. Conclusion ଏଥିରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସିବ ଯେ କଣ ପାଇଁ ତମେ stratified k fold କୁ ୟୁଜ କରିବ k fold ଟା ରିଗ୍ରେସନ ୟୁଜ ହେଇପାରିବ trend test field ୟୁଜ ହଉଥିଲା stratified ଟା ୟୁଜ ହଉନଥିଲା କଣ ପାଇଁ କାରଣ ଏଠି କୌଣସି କଣ ନାହିଁ ଏଠି କୌଣସି ମତେ କୌଣସି କ୍ଲାସକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡରେ ସମାନ ସମାନ ଏଠି ଆଉଟପୁଟ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଭାଲ୍ୟୁ କୋଉଥିରେ ରିଗ୍ରେସନରେ କ୍ଲାସିଫିକ ମାନେ କାଟାଗୋରିକାଲ ନାହିଁ ଆଉଟପୁଟ ଗୋଟେ କାଟାଗୋରୀ ହେଲେ ୟେସ୍ नो ହେଲେ ଆମେ ବାଲାନ୍ସ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୋଲ୍ଡ ରଖିବା ସରିଲା ଏଟା ପଚାରିଲା why stratified k fold cannot be used as regression answer stratified k fold is designed for classification because it preserves the proportion of each class in every fold. Yes, in regression the target variable is continuous, so there is no discrete class. हम तो कोई class ही है ना कौन सा प्रोजेक्ट करेंगे therefore stratified k fold cannot be applied for directly regression but regression k fold का प्रयोग की जरूरत नहीं but stratified यूज करियो ठीक ଅଛି ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଆମେ ଲେଖି ଦଉଛି କାହିଁକି ସେ ଦେଉନି କାଲି ଅଫଲାଇନ କ୍ଲାସ ହବ। ହଁ ଲେଖ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତିନିଟା trend test field ଜାଣିଲ k fold ଜାଣିଲ stratified k fold ଜାଣିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର advantage drawback ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲ କୋଉଟା କୋଉ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିବ so that's all for today